জঙ্গলের জানোয়াররা মূর্খ হয়ে গেছে। ওরা তো বুঝতেই পারছে না যদি আমরা জল না খাই তাহলে এমনি মরে যাব। তার চেয়ে বলো জল খেয়ে তারপর মরে যাই। একটা জঙ্গলে শের খান নামের খুবই বদমাশ সিংহ থাকত। আর জঙ্গলের সব পশুরা শের খানের নামে খুব ভয় কাঁপত। শের খান যখনই জঙ্গলে হাঁটতে বেরোতো, তো জঙ্গলের সব পশুরাই নিজের প্রাণের ভয় নিজেদের ঘরে ঢুকে যেত। আর শের খানের যেই পশুকে খাওয়ার ইচ্ছে হতো ও তাকেই মেরে খেয়ে নিত। এমনকি শের খান বাচ্চা বুড়োকেও ছাড়তো না। জঙ্গলের সব পশুরা শের খানের আতঙ্কে তটস্থ ছিল। সেখানে শের খানের মন্ত্রী চার্লস, যে কি আসলে চিতা ছিল, শের খানের থেকেও বেশি বদমাশ ছিল। ও সারা দিন শের খানের কানে জঙ্গলের পশুদের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগতো। আর কানে কানে বলতো যে এই সময় জঙ্গলের কোন পশু বেশি হৃষ্টপুষ্ট। শের খান নিজের মন্ত্রী চার্লসকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করত। এরকমই একদিনের কথা, জঙ্গলে খরা হয়ে যায়। জঙ্গলের সব জলাশয় শুকিয়ে যায়, শুধু একটা পুকুর ছেড়ে। শের খান আর ওর মন্ত্রী চার্লস সেই পুকুর থেকে জল খাচ্ছিল। তখনই শের খানের মন্ত্রী চার্লসের মাথায় একটা অদ্ভুত প্ল্যান আসে। ও শের খানের দিকে তাকিয়ে বলে, মহারাজ, জঙ্গলের সব পুকুর শুকিয়ে গেছে, শুধু এই পুকুরটাই রয়ে গেছে। তোমার বলার মানেটা কি বন্ধু? আমার বলার মানে হচ্ছে, জঙ্গলের সব জন্তুরা যদি এখান থেকে জল খায়, এই পুকুরের জল শেষ হয়ে যাবে। তুমি আমার প্রিয় মন্ত্রী আর একটা ভালো বন্ধু। তুমি আমার কত খেয়াল রাখো। এটা বলে শের খান নিজের মন্ত্রী চার্লসের সাথে নিজের গুহায় পৌঁছায়। আর চার্লস গিয়ে জঙ্গলের সব পশুদের কাছে ঘোষণা করে যে আজ থেকে জঙ্গলের কোনো পশুই সেই পুকুরে জল খেতে পারবে না। আর যদি কোনো পশুকে সেই পুকুরে জল খেতে দেখা যায় তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে দেওয়া হবে। শের খানের এই ঘোষণায় জঙ্গলের পশুদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে যায়, কিন্তু কারোর এই সাহসটা ছিল না যে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, কারণ শের খান আর চার্লসের জুটি খুবই শক্তিশালী ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই জঙ্গলের সব পশুরা জলের অভাবে ছটপট করতে লাগে। আর কয়েকদিন পর জঙ্গলের সব পশুরা এক জায়গায় একত্র হয়। হাতি দাদা, যে জঙ্গলে সবার থেকে বেশি বয়স্ক ছিল, সে সব পশুদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা এরকম কতদিন চেষ্টায় কষ্ট পাবো? এইটাই যদি চলতে থাকে তো এক এক করে আমরা সবাই তো মরে যাব। মিঙ্কু বাঁদর, যার বুদ্ধি হাতি দাদার থেকে একটু কম ছিল, সে হাতি দাদার দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা কি বা করতে পারি হাতি দাদা? আমরা তো ওর মোকাবিলা করতেও পারবো না। আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে জঙ্গল ছেড়ে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। আমি অন্য জঙ্গলেও ঘোরাফেরা করি, সব জায়গায় একই দৃশ্য। ওইখানেও শেরখানের মতন রাজাই তুমি পাবে। মিঙ্কু বাদরের এই কথা শুনে হাতি দাদা উদাস হয়ে বসে পড়ে। আর সেখানে থাকা বাকি পশুরা নিরাশ হয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে যায়। কিছুদিন এভাবেই কেটে যায়। আর সেই জঙ্গলে হ্যারি আর এডওয়ার্ড নামের দুই হরিণ ভাই থাকত। হ্যারি হরিণ এডওয়ার্ড হরিণের থেকে বয়সে বড় ছিল। একদিনের কথা, হ্যারি হরিণ গভীর ঘুমেছিল। ওদিকে এডওয়ার্ড হরিণের জলের তেষ্টায় প্রাণ যায় যায়, তো নিজেকে মনে মনে বলে, জঙ্গলের জানোয়াররা মূর্খ হয়ে গেছে। ওরা তো বুঝতেই পারছে না যদি আমরা জল না খাই তাহলে এমনি মরে যাব। তার চেয়ে বলো জল খেয়ে তারপর মরে যাই। এটা বলে ও নিজের প্রাণের আর কোনো পরোয়া না করে সেই জঙ্গলের পুকুর ধারে পৌঁছে যায়। আর সেই পুকুরের জল খেতে লাগে। সেই পুকুরের জল খাচ্ছিলই, তখনই একটা সুন্দর দেখতে রং বেরঙের বড় মাছ ওর সামনে আসে। তুমি এই পুকুরের জল খেও না। তুমি কি তোমার নির্দয়ী রাজার আদেশ শোনোনি? হ্যাঁ, আমি শুনলাম,
কিন্তু যদি জল না খেতাম তাহলে তেষ্টাতে তো এমনি মরে যেতাম। এডওয়ার্ড হরিণ এই কথাটা বলেছিলই কি তখনই ওর কানে কারোর গর্জনের আওয়াজ আসে। আর যেই ও ঘুরে দেখে তো পেছনে শের খানের মন্ত্রী চার্লস চিতা দাঁড়িয়ে রেগে ওর দিকে গর্জন করছিল। এডওয়ার্ড হরিণ ভয়ের চোটে কাঁপতে কাঁপতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার অনেক তেষ্টা পাচ্ছিল, আমায় ক্ষমা করে দাও। তোর এত সাহস হরিণের বাচ্চা, রাজার কথা অমান্য করলি তুই, তুই তো আজকে মরবি। এটা বলে চার্লস চিতা এডওয়ার্ড হরিণকে খুব কষ্টদায়ক মৃত্যু দেয়। আর এই সব কিছু সেই পুকুরের বড় মাছ চোখে জল নিয়ে দেখে ফেলে। একই সাথে গাছের ওপর বসে থাকা মিঙ্কু বান্দরও এটা দেখে নেয়। আরো তখনই দৌড়ে দৌড়ে হ্যারি হরিণের কাছে যায় ও সব ঘটনা হ্যারিকে জানায়। নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে হ্যারি দৌড়ে দৌড়ে সেখানে যায়। চার্লস চিতা ততক্ষণে চলে যায়। এদিকে হ্যারি হরিণ নিজের ভাইকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কাঁদতে লাগে। তোকে মারুন করেছিলাম আমি ছোট ভাই, কিন্তু তুই আমার কথা শুনিসনি। তুই যদি আমার কথাটা শুনে নিতিস তাহলে আজ বেঁচে থাকতিস, কিন্তু তোর মৃত্যুর প্রতিশোধটা আমি নিশ্চয়ই নেব। আমি শের খান আর চার্লস চিতার থেকে প্রতিশোধটা নেবই। কিন্তু তুমি এটা কি করে করতে পারবে? ওরা তো অনেক শক্তিশালী। মিঙ্কু এটা বলেছিলই তখনই পুকুরের ভেতর থেকে একটা রং বেরঙের আলো বেরিয়ে আসে। আর দেখতে দেখতে ওদের চোখের সামনে সেই বড় মাছটা একটা পরীর রূপ নিয়ে নেয়। তুমি কে? আমি হলাম জাদুই পরী। এই পুকুরে অনেক বছর ধরে মাছের রূপে ছিলাম। যদিও তোমাদের জগতে আমার হস্তক্ষেপ মানাই আছে, তবু এই হরিণের চোখের জল দেখতে পাচ্ছি না। পরীর কথা শুনে হ্যারি হরিণ কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি তো জাদুঘর পড়ি, আমার ভাইকে বাঁচাতে পারবে? না হরি, জীবন মৃত্যু শুধু ভগবানের হাতে থাকে। এতে আমি কিচ্ছু করতে পারবো না, কিন্তু আমি তোমার সাহায্য নিশ্চয় করতে পারবো। তুমি শের খান আর তার মন্ত্রীটাকে মেরে ফেলো, তার চেয়ে বলো সাহায্য আর কিচ্ছু হবে না। না, ওরা নিজেরাই একে অপরকে মারবে। এটা বলে জাদুই পরী নিজের হাতের লাঠি মিঙ্কু বাঁদর আর হ্যারি হরিণের ওপর ঘুরিয়ে দেয়। সেই ছড়ি থেকে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে ওদের দুজনের মুখের উপর পড়ে, আর তারপর হঠাৎ সেই আলো বেরোনো বন্ধ হয়। মিঙ্কু বান্দর, তুমি শের খানের কাছে যাও আর ওকে বলো যে চার্লস চিতা তোমাকে মেরে এই জঙ্গলের রাজা হতে চায়। আর হ্যারি হরিণ, তুমি চার্লস চিতার কাছে যাও আর ওকে গিয়ে বলো যে তুমি জঙ্গলের আসল রাজা। তারা কি আমাদের কথা শুনবে? আমি তোমাদের ওপর জাদু করে দিয়েছি, তাই জন্য তোমাদের মুখ থেকে বেরোনো প্রত্যেক শব্দ ওরা সত্যি বলে মনে করবে। কিন্তু এই জাদুর শক্তি কিছুক্ষণেরই, তাই তোমাদের এই কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে। তারপর হ্যারি হরিণ আর মিঙ্কু বাঁদর দৌড়ে দৌড়ে চার্লস চিতা আর শের খানের কাছে যায় আর পরস্পরের বিরুদ্ধে রাগাতে লাগে। ওদের মুখ থেকে বেরোনো প্রত্যেক শব্দ ওদের কাছে সত্যি বলে মনে হতে লাগলো, আর ওরা রেগে গিয়ে পরস্পরের সামনে আসে। তোকে এই জঙ্গলের মন্ত্রী বানিয়েছিলাম আমি, তুই আমাকেই মেরে এখানকার রাজা হতে চাস? তুমি আমাকে জঙ্গলের মন্ত্রী বানিয়ে কোনো বড় কাজ করনি। আমি অনেক শক্তিশালী চিতা, এই জঙ্গলটাকে ভালো করেই চালাতে পারবো। তো ঠিক আছে, এই লড়াইতে আমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে জঙ্গলের রাজা তারপর সেই হবে। এটা বলতেই শের খান চার্লস চিতার ওপর হামলা করে দেয়। চার্লস চিতা আর শের খান খুব বাজেভাবে লড়াই করে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন পরস্পরকে খুব বাজেভাবে আহত করে ফেলে আর মাটিতে পড়ে কষ্ট পেয়ে পেয়ে মারা যায়। ওদের মৃত্যু হতে জঙ্গলে আনন্দ ছড়িয়ে যায়। সবাই এটা জেনে খুশি হয় যে শেষমেশ ওরা দুটো ক্রূর শাসক থেকে মুক্তি পেয়েছে। মিঙ্কু বাঁদর আর হ্যারি হরিণ তারপর সব ঘটনা জঙ্গলের সবাইকে জানায়, সাথে পুকুরের সে জলপরীর ব্যাপারে।
সব পশুরা তারপর একত্র হয়ে সেই পুকুর ধারে যায়, যেখানে পরী ওদেরই অপেক্ষা করছিল। পরী তখন ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার পরিচয় এখন সবাই জানে, তাই আমি আর থাকতে পারবো না এখানে। তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না, তুমি তো সাহায্য করেছো। না, আমি চাইলেও এখানে থাকতে পারবো না। আর সবসময় একটা কথা মনে রেখো, বিপদে কখনো ভয় পাবে না। যদি তোমরা একত্র হয়ে সেই বিপদের মোকাবিলা করো তাহলে বড় থেকে বড় সমস্যার দূরে চলে যাবে। আর এটা বলে পরী গায়েব হয়ে যায়। আর জঙ্গলের সব পশুরা খুশি খুশি জঙ্গলে থাকতে লাগে। ಕೇಳೋ ಆನೆ, ಲಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರನ್ ಬಯಲ್ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಾನೆ. ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ, ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ಬಾ ಬೇಗ. ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿನೇ ಎಲ್ರನ್ನ ನೀನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ 2 ಜಿಂಕೆಗಳಿತ್ತು. ಒಂದರ ಹೆಸರು ಚೋಟು, ಇನ್ನೊಂದರ ಹೆಸರು ಲಂಬು. ಚೋಟುಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆ ಸುಳ್ಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಫೂಲ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಒಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಚೋಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಓಡೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಓಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಆ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಚೋಟು ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೋಟು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚೋಟು ಲಂಬು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕೋತಿ, ಎಲ್ಲ ಜಂತುಗಳು ಇತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಚೋಟು, ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಯ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನ ಬಂದೂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ನೋಡಿದೆ. ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗಿ. ಅದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೋಟು ಬಂದು, ಏನಾಯ್ತು ಚೋಟು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನೆಗಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ? ನೀವು ಬೇಟೆಗಾರನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಗೆ ಓಡೋದ್ರಿ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ನಗು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ರ ಮಕ್ಕೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಿತ್ತು. ಆಗ ಲಂಬು ಹೀಗಂದ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗಾಡೋದೇನಿದೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಟೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆದರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗುಂಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೂಡ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನಂತೂ ಹೆದರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಬೇಟೆಗಾರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬು ಹೀಗಂದ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಬೇಟೆಗಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಗ ಓಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ನೀನು? ನಾನಂತೂ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದನ್ನ ಈಗ್ಲೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನೆಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಚೋಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಗಿತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಗಳು ಅದ್ರದ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೂನು ಚೋಟು ಓಡೋಡ್ತಾ ಬಂದು, ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಓಡಿ, ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದೂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಾಚೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಚೋಟು ಪಾಪ ನಿಜಾನೇ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕೇನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಓಡಿ ಓಡಿ ಅವುಗಳು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಚೋಟು ಬಂದು, ಚೋಟು ನಗೋದ್ ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆನೆ ಹೀಗನ್ನುತ್ತೆ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ? ನೀನ್ ಯಾಕಂತ ಹೀಗ್ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೇಳು? ನಾನಂತೂ ಈಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ. ಯಾವ ಬೇಟೆಗಾರನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬುರುಕುತನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ನಿನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ಲಂಬು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಗಳು ಅವರವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಚೋಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಪಡುತ್ತೆ. ಚೋಟು ಯಾವಾಗಿನ ತರನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಓಡಿ, ಬೇಗ ಓಡಿ, ಬೇಟೆಗಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಓಡಿ. ಆ
ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಚೋಟು ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ನಿನ್ ಚೇಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಏನು ನಂಬಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದ್ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಿ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಲಂಬು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡ್ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಲಂಬು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಲಂಬು ಚೋಟು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೊಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮನ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರ ಅವನ ಬಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಲಂಬು ಆ ಬಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಂಬು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಚೋಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಚೋಟುಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಂಬು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕದ್ಲಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೋಟು, ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ ಕೇಳಿ ಚೋಟುಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಂತಾನೆ, ನೀನ್ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಲಂಬು, ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಚೋಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಳೋ ಆನೆ, ಲಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರನ್ ಬಯಲ್ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಾನೆ. ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ, ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಬಾ ಬೇಗ. ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು. ಹೀಗ್ ಹೇಳಿನೇ ಎಲ್ರನ್ನ ನೀನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾ ಬೇಗ. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ನೋಡು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಎಲ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೋಟುಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಿದ್ದಾಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮಂಗಣ್ಣ, ಬೇಗ ನನ್ ಜೊತೆ ನಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಂಬು ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಲೆಲ್ ಸಿಕ್ಬಿದ್ಯಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಏ ಚೋಟು, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಸರಿ ಮೂರ್ಖ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿನ್ನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಈ ಸಲ ಕೋತಿನೋ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ನಂಬದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಎಗುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಚೋಟುಗೆ ಅದ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಂತ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಪಗ್ ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಲಂಬು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಂಬು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಒಪ್ನೆ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಲಂಬು ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ಚೋಟು, ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಚೋಟುವಿನ ಗಮನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೋತಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಚೋಟು ಹೀಗಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ ನೋಡು ಮಂಗ, ನೀನ್ ಜೋರಾಗ ಅವನನ್ ಕರಿ, ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅವನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಂಬು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಅದು ಕಿರ್ಚೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಂಬು ಮೇಲೆ ಕೋತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಚೋಟು ಸಹ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅರೆ, ನಾನಂತೂ ಈ ಚೋಟು ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಹಂಗಂತೇಳಿ ಆ ಬಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋತಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆನೆನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಬಲೆನ ಅದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ನೋಡು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕೋತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಶ್ಯನ ನೋಡಿ ಲಂಬು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆನೆ ಅದರ ದಂತಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಬಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಲೆ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಲೆ ಕಿತ್ತಕ್ಕಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಟೆಗಾರ ಲಂಬು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಚೋಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಅದು ಬೇಕಂತಾನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ದಿಲ್ ಖುಷಾಗಿತ್ತು. ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಬಲೆನೂ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಲನು ಆನೆ ಅದರ ದಂತಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಲೆನ ಕಿತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಲೆನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಲಂಬುನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಲಂಬು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೋಟು, ಬೇಟೆಗಾರ ನಿನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಡು ನೀನು. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೋಟುಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಲಂಬು ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿರುತ್ತೆ. ಬೇಟೆಗಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಿಂಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ಗೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿ ಕೇಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಚೋಟುನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಜಂತುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಓಡೋಗ್ತವೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಕೇಳಿ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಚೋಟು ಅವನ್ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ.